چاچی سے چپ نہیں رہا گیا۔ وہ پریتوں کی اور بڑھتی ہوئی بولی، پہلے تو اپنی کھاٹ کے نیچے تو جھانک کر دیکھ بچی، ران اپنے آپ کو خاندانی سمجھتی ہے۔ شور سن تائی نہالی بھی وہاں آ گئی۔ جیتو کو کالی کے پاس کھڑا دیکھ وہ ڈر گئی۔ وہ گھبرائی سی جیتو کے پاس گئی اور اس کا بازو پکڑ کر بولی، کاکا چل یہاں سے، تو خواہ کیوں جھگڑے میں پڑتا ہے؟ ماں یہاں ڈانگ نہیں چل رہی، جا گھر جا کر بیٹھ، جیتو نے تائی نہالی کو پیچھے ڈھکیلتے ہوئے کہا۔ کاکا سانڈوں کی لڑائی میں تو خواہ مارا جائے گا، مجھ سے تھانہ کچہری نہیں بھگتی جائے گی۔ جیتو نے تائی نہالی کی اور گھور کر دیکھا اور بہت تیکھے سر میں کہا، میرے پیچھے پیچھے سارا دن ایسے گھومتی رہتی ہے جیسے میں 2 سال کا بچہ ہوں۔ جیتو نے تائی نہالی کو جھڑک دیا تو وہ رودھی آواز میں بولی، یہ تو میری جان کا دشمن ہو گیا ہے۔ تائی نہالی نراش ہو چاچی پرتاپی کے پاس آ گئی اور گڑ گڑاتی ہوئی بولی، پرتاپیے جیتو کو تو ہی سمجھا۔ پریتوں نے نہالی اور پرتاپی کو اکٹھے دیکھا تو جیتو کو بھی گالیاں دیتی ہوئی بولی، ران کا پتر سوداگر کا گھوڑا کبھی سیدھی راہ نہیں چلتے، کیا تو پہلی مار بھول گیا ہے جو اس طرح پھر اکڑنے لگا ہے؟ مستنڈا کہیں کا، تیری شرافت کو میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں، جیتو نے بہت کرودھ سر میں کہا۔ عورتوں کی لڑائی میں تو کیوں بولتا ہے؟ کالی نے جیتو کو ڈانٹ دیا۔ جیتو کدال اٹھا نکو کی اور بڑھتا ہوا بولا، اس طرح کام ہونے سے رہا، یا تو جوتے کا یار ہے؟ نکو نے بھی جیتو کو للکارا، ہمت ہے تو آگے آ، تیرے ٹکڑے کر دوں گا۔ ران کا پتر اپنے آپ کو بڑا لاٹ صاحب سمجھتا ہے۔ جیتو نے نکو کو موٹی سی گالی دی اور اس کی اور بڑھا، لیکن کالی نے اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ جیتو ہوش کر۔ جیتو کا یہ رنگ دیکھ پریتو اور بھی زیادہ بھڑک اٹھی، تیرا کچھ نہ رہے، رب تجھے چڑھتی جوانی میں اٹھا لے، تیری دیہ میں کیڑے چلے۔ پریتوں کی گالیاں سن تائی نہالی بھی جواب میں گالیاں دینے لگی۔ چاچی پرتاپی بھی نہالی کے ساتھ مل گئی۔ پریتوں کے ساتھ اس کی یوا پتری لکشو آ ملی۔ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے چارہ کاٹنے کی کئی مشینیں ایک ساتھ چل رہی ہوں۔ گیانو سب کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب وہ پھر پریتوں کے پاس آئی تو وہ اس کے منہ میں ہاتھ دیتی ہوئی بولی، چلی جا میرے پاس سے، کجری کہیں کی، اپنے بھائی کی لاج کو سب کے سامنے مٹی میں ملا رہی ہے۔ گیانو بھی بھڑک اٹھی اور اس نے کرودھ سور میں کہا، چاچی زبان سنبھال کر بات کر۔ پریتوں کی اور لپکتی ہوئی چاچی پرتاپی بولی، دنیا میں لوک لاج بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تم میں وہ بھی نہیں ہے، کنواری لڑکی پر لانچھن لگاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ کجری تو ہے ہی جو اس طرح تیری طرفداری کر رہی ہے، کیا لگتی ہے یہ تیری؟ پریتو تمہیں ساری دنیا اپنے جیسی نظر آتی ہے، تو نے تو ہجائی کتیا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، تو باہر نکلتی ہے تو 10 مرد تیرے پیچھے ہوتے ہیں، تیری لڑکی نکلتی ہے تو 20 اس کے پیچھے ہوتے ہیں، اگر تو سچی باتیں سننا چاہتی ہے تو آج سن ہی لے۔ پریتو چاچی کا منہ چڑھاتی ہوئی بولی، تو اپنی کرتوتیں بہت جلدی بھول گئی؟ آج وہ چودھری تمہیں کھٹکنے لگے ہیں جن کے گھر میں سارا دن پڑی رہتی تھی، تو باجیگروں کے کوٹھی میں بھی پہنچی۔ کہہ پریتوں نے چاچی کو 10-20 گالیاں اور سنا دی۔ تو نتھا سنگھ کی جورو، تو اونچے محلے والے کھڑک سنگھ کی دکھیل، تو بابک کے لالا چمن لال کی لگائی، تو نے اپنے گاؤں کے تو کیا آس پاس کے گاؤں کے بوڑھے تک نہیں چھوڑے، تمہیں تو اب بھی شرم نہیں آتی، 10 بچوں کی ماں بن گئی ہے، لیکن تیرا تیل
सुरमा और कंघी पट्टी अब भी छोकरियों जैसी है। चाची बाजू लहरा लहरा कर बोल रही थी और उसके मुंह से झाग बहने लगी थी। प्रीतो भी लड़ाई में अपने आप को भूल गई थी। उसका दुपट्टा सिर से खिसक कर पाँव में आ पड़ा था। कमीज के बटन खुल गए थे। उसके छोटे बच्चे सहमे हुए उसकी टांगों से चिपट गए थे। वे एक दूसरे को अनाप शनाप बक रही थी। गांव का कोई जाट ऐसा नहीं था जिसका इस लड़ाई में जिक्र न आया हो। काली और जीतू अपनी वल्दियत के बारे में नए नए ब्यौरे सुन शर्म के मारे जमीन में गड़े जा रहे थे। निक्कू भी गर्दन झुकाए जमीन पर बैठ गया था। काली ने जब देखा कि बात औरतों की जात से उठकर बच्चों और बड़ों तक आ पहुंची तो वह चाची के सामने हाथ जोड़ता हुआ बोला, चाची बस कर, क्यों लोगों को तमाशा दिखा रही है। चाची चुप होने की बजाय और भी ज्यादा जोर से बोलने लगी। उसका सांस फूल रहा था। उसने काली को एक ओर हटाते हुए कहा, काका परे हट, हट जा। रोज रोज का क्लेश अच्छा नहीं होता। आज इस रात से फैसला करके ही रहूंगी। काली ने चाची का यह रूप पहले कभी नहीं देखा था। वह आग की तरह दहक रही थी। वह उसे पकड़कर पीछे ले आया और अपने घर से दूर चौगान की ओर ले गया। चाची मुड़ मुड़ कर प्रीतो को बराबर गालियां दे रही थी। कई स्त्रियां चाची के पीछे चली गईं। प्रीतो कुछ देर तक तो पूरे जोश से बोलती रही, लेकिन मुकाबले में किसी को ना पाकर उसका जोश ठंडा पड़ने लगा। काली चाची के को चौगान में छोड़कर सीधा प्रीतो के पास आया और उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, चाची मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, तेरे सामने सिर झुकाकर बैठ जाता हूँ। तू मेरे सिर पर 100 जूते मार और एक गिन, सारे गांव की राख मेरे सिर में डाल दो, लेकिन यह तमाशा बंद कर दो। मैं तुम्हारे पुत्र के समान हूँ। मेरे प्राण भी ले लो तो मैं उफ नहीं कहूंगा। काली प्रीतो के पांव की ओर झुका तो वह पीछे हट गई। यह क्या कर रहे हो। काली की बातों ने उसके अंदर ममता की भावना जगा दी थी। चाची छाव में आजा, धूप में खड़ी होकर कैसा बुरा हाल कर लिया है। काली ने दुपट्टा उठा उसे साफ किया और प्रीतो के हाथ में थमा दिया। जीतू ने को काली पर क्रोध आने लगा। वह मुंह ही मुंह में बुदबुदाया, इस चुड़ैल के पांव पड़ रहा है। कुदाल उठा, इसके सिर पर नहीं मारता। उसने घृणा से मुंह दूसरी ओर फेर लिया। प्रीतो ने निक्कू की ओर देखा जो सिर लटकाए हुए खड़ा था। फिर उसका ध्यान बच्चों की ओर गया। आंसुओं से उनकी गालों पर लकीरें सी बन गई थी। काली ने आवाज देकर सबको अपने पास बुलाया और उनके सिर पर हाथ फेरता हुआ बोला, रो रो कर बेचारों की चिड़ियों जैसे पलते मुंह निकल आए हैं। बच्चे मासूमियत से काली की ओर देखने लगे। बच्चों का यह हुलिया देख प्रीतो का भी दिल पसीज गया और उसने सबको अपनी टांगों से चिपका लिया। निक्कू के पास जा काली उसके सामने हाथ जोड़ता हुआ बोला, चाचा अपनी जिद छोड़ दो, मैं सब काम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ही करूँगा। यहाँ कहोगे जहाँ कहोगे मैं ही बुनियाद खोदूंगा और अगर कहोगे तो मकान बनाना ही बंद कर दूंगा। लोगों को बहुत तमाशा दिखा चुके हो, अब उठो यहाँ से। काली के ये शब्द निक्कू पर ठंडे पानी की धार की तरह पड़े। उसके मुंह से एक शब्द तक ना निकला। काली ने दीवार की छांव में खाट बिछा दी और निक्कू को उस पर बिठा दिया। एक बच्चे से पंखा मंगवा, वह उसे हवा करने लगा। प्रीतो भी उनके पास आ गई। बच्चे भी खाट के चारों ओर जमा हो गए। काली ने सबको घड़े का ठंडा पानी पिलाया। काली ने जब देखा कि निक्कू और प्रीतो शांत हो गए तो वह दोनों को पंखे से हवा करता हुआ बोला, चाचा अब बता तुम्हें एतराज किस बात पर है।
اگر تو چاہے تو میں ایک ہاتھ اپنی جگہ تیری دیوار کی اور چھوڑ دیتا ہوں، لیکن یہ سوچ لو کہ برسات میں دونوں دیواریں پانی بھرنے سے بودی ہو جائیں گی اور گر جانے پر دونوں کا نقصان ہوگا۔ نکو نے اسے کوئی اتر نہیں دیا تو وہ پریتو سے بولا، چاچی تو ہی بتا دے۔ چاچے کو شاید کچھ سوچ نہیں رہا ہے۔ میں کیا بتاؤں، مردوں کی بات میں صلاح دینے والی کون ہوں؟ پریتو نے اینٹتے ہوئے اتر دیا۔ کالی نے نکو کو سمجھاتے ہوئے پھر کہا، چاچا کچی دیوار بہت موٹی ہوتی ہے، پکی دیوار تو اتنی موٹی نہیں بنے گی۔ تم اٹھ کر دیکھ لو، میں نے تمہاری دیوار سے مٹی کا ایک چھلکا تک بھی اترنے نہیں دیا ہے۔ نکو پھر بھی چپ رہا تو کالی پریتو کی اور مڑ گیا۔ چاچی تو ہی چاچے سے پوچھ کر بتا دے، میرے ساتھ بات کرنا شاید اسے پسند نہیں ہے۔ پریتو نکو کو ڈانٹتی ہوئی بولی، اب بولتا کیوں نہیں؟ کیا زبان غوطہ کھا گئی ہے؟ نکو نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا، اس کے ہونٹ فڑفڑائے اور اس نے ہاری ہوئی آواز میں کہا، مجھے پہلے ایسا لگا تھا کہ تو نے میری آدھی دیوار کاٹ دی ہے۔ ایک بار پھر اچھی طرح دیکھ بھال کر اپنی تسلی کر لو، کالی نے آگرہ کیا۔ نکو چپ بیٹھا رہا تو کالی پسنچت ہو بولا، خامخواہ اتنا سمے برباد کر دیا، نہ کوئی بات تھی اور نہ ہی اس کا کوئی سر پیر۔ کالی نے مسکراتے ہوئے پریتو سے کہا، چاچی بھلا تو نے مجھے اتنی گالیاں کیوں دی؟ کیا تو سچ مچ دل سے میرا برا چاہتی ہے؟ میں تیرا برا کیوں چاہوں گی؟ تو مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارا ہے، پریتو نے اسنگدھ سور میں کہا۔ تو پھر مجھے اتنی گالیاں کیوں دی؟ تو اپنے چاچے کے ساتھ جھگڑ جو رہا تھا۔ عورت کو اپنے مرد کا درد تو ہوتا ہی ہے۔ میں بھی بول پڑی، میں نے چاچے سے کب جھگڑا کیا؟ پوچھ لو اس سے، میں نے تو اس کو اونچا بول تک نہیں بولا۔ یہ تو پچھلگو ہے، کسی نے پڑھا سکھا دیا ہوگا۔ سر پر چادر باندھ اور لاٹھی اٹھا جب یہ گھر سے نکلا تو میں سمجھی کہ کہیں کام سے جا رہا ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں جائیداد بانٹنے آیا ہے۔ ریتو کراہتی ہوئی بولی، پتا نہیں وہ دن کب آئے گا جب یہ بھی کام پر جائے گا۔ کچھ سمے کے بعد کالی نے پوچھا، چاچی اگر کہو تو کام شروع کر دوں؟ ریتو نکو کی اور دیکھنے لگی۔ جب وہ چپ رہا تو وہ تیکھے سور میں بولی، تو بھی منہ سے کچھ بول۔ پھر اس نے کالی سے کہا، یہ تو گونگا ہو گیا ہے۔ ریتو نے ایک بار پھر نکو سے سختی سے پوچھا تو وہ کمزور آواز میں بولا، میں کب روکتا ہوں؟ تیری جگہ ہے، تو جیسے جی چاہے بنیاد کھود۔ تھوڑی دیر کے بعد نکو اور پریتو اپنے گھر چلے گئے۔ کالی اور جیتو نے کدالیں اٹھا لی۔ جیتو اپنی کدال کو مضبوطی سے تھامتا ہوا بولا، پہلے نکو کی دیوار کے ساتھ بنیاد کھود لیں، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ پل میں سیر اور پل میں ہی ماشا ہو جاتا ہے۔ کالی نے جیتو کی اور ارتھ پورن نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تو ٹھیک کہتا ہے، پتا نہیں پھر کب لاٹھی اٹھا آ دھمکے۔ کالی اور جیتو دونوں سر سے ایک دوسرے کے ساتھ شرط لگا کر بنیاد کھودنے میں ویست ہو گئے اور پریتو کے بچے مٹی کے ڈھیلے اٹھا ایک اور ڈھیر لگانے لگے۔ 13واں بھاگ۔ نکو اور کالی میں صلح صفائی کی خبر سنتے ہی منگو آگ ببولا ہو گیا۔ وہ لاٹھی اٹھا جوتا گھسیٹتا ہوا نکو کے گھر آ گیا۔ نکو سو رہا تھا۔ منگو نے اس کی ٹانگ جھنجھوڑ دی تو وہ ہڑبڑا گیا۔ وہ کچھ چھڑوں تک منگو کی اور دیکھتا رہا، پھر رودھی ہوئی آواز میں بولا، منگو بازی چوپٹ ہو گئی، تیرے کہنے پر میں کام پر نہیں گیا اور ادھر سے بھی کچھ نہ ملا، گھر میں آٹے کی چٹکی تک نہیں ہے، پانی پی پی کر سب کے پیٹ میں افارہ پڑ گیا ہے، کتے کی اولاد تو عمر بھر بھوکا رہے گا، تیرے جیسے آدمی کو تو پانی بھی نصیب نہیں ہونا چاہیے۔ منگو نے کڑکتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے کیا نہیں کیا؟ جس جگہ کالی نے نشان لگائے تھے
वहां धरना देकर बैठा रहा। उसे गालियां दी, ललकारा, लेकिन वह जवाब में मेरे सामने हाथ जोड़ता रहा। वह मेरी दीवार की ओर हाथ भर अपनी जमीन छोड़ने के लिए भी तैयार हो गया। उसने तुम्हारे साथ धोखा किया, तूने बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। तुम्हारी जगह मैं होता तो 5-10 रुपए जरूर हथिया लेता। निकू की ओर जड़ा भरी नजरों से देखता हुआ मंगू बोला। रुपए का जिक्र सुन प्रीतो चौंक गई। उसने सोचा कि काली का ट्रंक रुपयों से भरा हुआ है, इसलिए प्रतापी दिन में 50 बार उसका ताला टटोलती है। वह मंगू के पास आ खड़ी हुई और निक्कू के मुंह में हाथ देती हुई बोली, इस मोए की उम्र बीत गई लेकिन कोई भी काम करना नहीं आया। लोग बिगड़े खेल बना लेते हैं, यह बना बनाया खेल बिगाड़ देता है। मेरी तो ऐसी किस्मत फूटी कि रणापा भी नहीं मिलता। यह मर जाए तो घर में एक नफर तो कम हो। फिर वह मंगू की ओर मुड़ती हुई तीखे स्वर में बोली, तू भी तो इसे सलाह देकर आप चौधरी की हवेली चला गया। मंगू ने प्रीतो की ओर घूर कर देखा तो वह फिर निक्को पर बरसने लगी। मोए उछलता बहुत है लेकिन पानी की झाग की तरह बैठ भी जल्दी जाता है। काली ने 2-4 मीठी बातें की तो यह उसकी बुनियाद खोदने के लिए तैयार हो गया। यह सुन निक्को भड़क उठा और प्रीतो की साथ पुश्तों को एक ही गाली में पिरोता हुआ बोला, तू उसे पुत्तर पुत्तर कह रही थी, उसे छाती के साथ लगाने पर तुली हुई थी। मैं तेरी करतूतों को अच्छी तरह समझता हूँ। मंगू ने जब देखा कि वे दोनों आपस में ही उलझने लगे हैं तो वह उन्हें खामोश करता हुआ बोला, टोकरी से गिरे हुए बेरों की तरह अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी आधी बुनियाद खुद ही है। लोग तो इमारत बन जाने पर भी झगड़ा खड़ा कर देते हैं। दोपहर के बाद जब काली काम शुरू करने आए तो तुम पहले ही खाट बिछा कर बैठ जाना, बाद में मैं अपने आप संभाल लूंगा। निको की प्रतिक्रिया जानने के लिए मंगू उसकी ओर देखने लगा। निको खामोश था। काली के साथ झगड़े का ख्याल आता तो उसका दिल दहल जाता, लेकिन जब रुपए की ओर ध्यान जाता तो उसका हिम्मत बच जाता। निको को असमंजस में देख मंगू उसको उसको कंधों से झिझोड़ता हुआ बोला, तू मर्द है, मर्दों जैसा काम कर। यह तो सिर्फ बच्चों की पलटन तैयार करने के लिए ही मर्द है, बाकी यह तिनका भी तोड़ता है तो इसकी बाहें दर्द करने लगती हैं। प्रीतो ने निक्को को मुंह चिढ़ाते हुए कहा। निक्को ने घूर कर प्रीतो की ओर देखा और हकलाता हुआ बोला, तू कहता है तो एक बार फिर कर देखता हूँ, लेकिन तू वहीं रहना। अगर तुमने मैदान मार लिया तो रात को दारू शराब पिलाऊंगा। शराब का नाम सुन निक्कू का हौसला कुछ बुलंद हुआ और वह खाट से उठता हुआ विश्वास भरे स्वर में बोला, अगर शाम तक खुदी हुई बुनियाद भी मिट्टी में ना भर दी तो मेरे मुंह पर थूक देना। मंगू के सामने ही निक्कू सिर पर चादर लपेटने लगा तो वह खुश हो गया और बार बार खखाड़ता हुआ बदमाश सांड की तरह गली में आ गया। दिन भले जीतू को साथ ले काली बुनियाद खोदने के लिए आया तो निक्कू पहले से ही सिर पर चादर बांधे और हाथ में लाठी पकड़े हुए वहां बैठा था। यह देख काली का माथा ठनका, लेकिन वह मुस्कुराता हुआ नम्र स्वर में बोला, चाचा धूप में क्यों बैठा है, उठ तुम्हारी खाट खाट छांव में बिछा देता हूँ। उसके नम्र शब्दों से निक्कू का दृढ़ निश्चय कमजोर पड़ने लगा, लेकिन रुपए और शराब का ख्याल आते ही उसकी फिर से हिम्मत बंध गई। उसने तीखे स्वर में कहा, सवेरे तुमने धोखे से आधी बुनियाद खोद ली थी है, अब आगे नहीं खोदने दूंगा। जीतू भी काली के पास आ गया और उसे कंधे से झकझोरते हुए पूछा, चाचा निक्कू क्या कह रहा है। काली ने बताया तो उसने हंसते हुए निक्कू से कहा, चाचा बेवक्त का ठट्टा अच्छा नहीं होता, उठ काम करने दे।
निक्कू ने जीतू को मोटी सी गाली दी। चला जाए यहाँ से, कंजर की औलाद। मेरे मुंह लगा तो जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और काली से बोला, निक्कू चौधरी तो आप ही बात कर निक्कू चौधरी से तो आप ही बात कर, मुझे तो जमीन में जिंदा गाड़ देने की धमकी दे रहा है। काली ने निक्कू के पास जाकर बहुत गंभीर स्वर में कहा, चाचा क्यों समय बर्बाद कर रहा है? चल उठ यहाँ से, मैं तुम्हारी तरफ आधा हाथ जमीन छोड़ दूंगा। तू जगह छोड़ने वाला कौन है? तेरी हैसियत ही क्या है? बात तो ऐसे करता है जैसे मरब्बों का मालिक हो। निक्कू ने काली की खिल्ली उड़ाते हुए कहा, चाचा इस तरह तो वे लोग भी झगड़ा नहीं करते जिन्हें सचमुच मरब्बे बांटने होते हैं। अगर तुम्हें यह शक है कि मैं तुम्हारी जमीन दबा रहा हूँ तो मोहल्ले की पंचायत बुलाकर फैसला करा ले। मैं किसी पंचायत को नहीं मानता। एक तो मेरी जमीन खा रहा है और ऊपर से धौंस दे रहा है। निक्कू ने ऊंचे स्वर में कहा। उसकी आवाज़ सुन अपने दरवाजे की ओट में खड़ी प्रीतो बाहर निकल आई और झोली फैला काली का स्यापा करने लगी। चौगान में बेरी के नीचे बैठी चाची प्रतापी को खबर मिली तो वह प्रीतो के सारे कुटुंब को गालियां देती हुई वहां आ गई। दोनों के बीच लड़ाई घास में लगी आग की तरह भड़कने लगी और पल भर में सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मर्द तकिए से दौड़ दौड़ कर वहां पहुंच गए। निक्कू को खाट से उठाने की कोशिश करता हुआ काली बोला, चाचा तू यहाँ से उठ तो सही, मैं अभी तेरे साथ फैसला करता हूँ। अब यहाँ से मेरी लाश ही उठेगी। निक्कू ने उसका हाथ झटकते हुए सख्त लहजे में कहा, चाचा लाश उठे तेरे दुश्मन की। काली ने फिर उठाने की कोशिश करने लगा तो निक्कू चारपाई के साथ पहले से भी ज्यादा सटकर बैठ गया। काली ने जब देखा कि निक्कू झगड़े पर उतारू है तो वह क्रोधित स्वर में बोला, जा अपने वकील को भी बुला ला ताकि मैं दोनों से एक साथ ही बात कर लूं। काली की इस बात पर लोगों की भीड़ में जोर का ठहाका गूंज गया। इतनी देर में बाबा फत्तू भी वहां पहुंच गया और निक्कू की खाट पर बैठता हुआ बोला, निक्कू अब तू बच्चा नहीं है, कल को तेरी लड़की की शादी हो जाए तो साल 2 साल में तू दोहते दोहती वाला हो जाएगा। अक्ल से काम ले, झगड़े फिसाद में क्या रखा है? तू कौन है मेरे मामले में दखल देने वाला? बुढ़ा मरघट तक पहुंच गया है लेकिन चौधर से बाज नहीं आता। निक्कू ने बाबे फत्तू को खाट से धक्का देते हुए कहा। वह गिरने लगा लेकिन पास खड़े बंतू ने उसे संभाल लिया। मर्द की जवान कोई चीज होती है। सवेरे अच्छा भला मान गया था, अब फिर मुकर रहा है। यह तो जूते का यार है, बंतू ने टोकरा फेंकते हुए कहा। कई लोगों ने उसका समर्थन किया। वहां मौजूद लोगों को अपने विरुद्ध देख निक्कू घबरा गया, लेकिन प्रीतो उसे हौसला देने के लिए गोद के बच्चे के मुंह से स्तन छुड़ाकर बाजू लहराती हुई गालियां देने लगी। जब बाबा फत्तू जमाने को कोसता हुआ वहां से जाने लगा तो निक्कू के पास जाकर जीतू बोला, चाचा भलमानसी से उठ जा वरना मैं खाट समेत तुम्हें गली में फेंक दूंगा। निक्कू ने गाली देते हुए जीतू की ओर लाठी लहराई लेकिन काली ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया और उसके हाथ से खींच एक और फेंक दिया। चाचा तू एक झापड़ की मार नहीं है, मैं जितनी नरमी दिखा रहा हूँ तू उतना ही सिर पर चढ़ता जा रहा है। काली की लाल आंखें देख निक्कू की नजरें नीचे झुका ली। निक्कू ने नजरें नीचे झुका ली और मन ही मन में कांपने लगा। जैसे मंगू की आवाज सुन उसे हौसला हुआ और वह छाती तान कर रौब से बोला, मैं अपनी जगह में बैठा हूँ, मुझे उठाने वाला तू कौन है? काली निक्कू की ओर बढ़ने लगा तो मंगू ने उसे ललकारते हुए कहा, खबरदार जो चाची। निक्कू की ओर कदम बढ़ाया। फिर वह उपस्थित लोगों को संबोधित करता हुआ बोला, निक्कू को कमजोर जानकर हर कोई उस पर धौंस जमा रहा है। मंगू की शाह पाकर निक्कू भी शेर हो गया।
اور کھاٹ پر کھڑا ہو اس نے چاروں اور دیکھتے ہوئے للکارا، اگر کوئی اس طرف کدال لے کر آیا تو گردن توڑ دوں گا۔ پریتو بھی نکو کے پاس آ گئی اور گود میں رو رہے بچے کو چپ کرانے کے لیے اس کے منہ سے پستانہ لیتے ہوئے بولی، اگر کسی نے ہماری جگہ کی اور دیکھا تو خون پی جاؤں گی۔ کالی نے جب دیکھا کہ بات ہفتے بڑھتی جا رہی ہے تو وہ کدال پھینک کر نکو کے پاس آ گیا۔ چاچا تو کسی کی شہ پر کیوں جھگڑا کر رہا ہے؟ اپنا برا بھلا آپ سوچ۔ جیتو نے بھی نکو کو یہی صلاح دی تو منگو نے اسے ڈانٹ دیا، تو کون ہے بیچ میں بولنے والا؟ بڑا پنچ بنا پھرتا ہے۔ ماں سارا دن در در سے بھیک مانگتی ہے اور بیٹا لوگوں کو سکھیا سمتی دے رہا ہے۔ تو کہاں کا پنچ ہے؟ سارا دن چودھری کے جوتے چاٹتا ہے اور یہاں آ کر روب گانٹتا ہے۔ کیا پچھلی بار بھول گیا جو پھر اچھلنے لگا ہے؟ جیتو نے منگو کا منہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ منگو گالیاں دیتا ہوا لاٹھی اٹھا جیتو کی اور بڑھا، لیکن کالی دونوں کے بیچ میں آ گیا اور منگو کے سامنے چھاتی تان کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھو، جھگڑا میرے اور چاچے نکو کے بیچ میں ہے۔ اگر تو دخل دے گا تو باقی لوگ بھی ایسا کریں گے۔ ہر جگہ چودھر اچھی بات نہیں ہے ہوتی۔ چودھر وہی کرتا ہے جسے ڈھنگ آتا ہے۔ میں دیکھوں گا نکو کی جگہ میں تو کیسے بنیاد کھودتا ہے۔ میں کھودوں گا۔ کالی نے کدال اٹھا لی۔ نکو نے اس کو اپنی اور آتے دیکھا تو اس کا دل دہل گیا اور وہ کھاٹ سے اٹھ کر ایک اور جا کھڑا ہوا۔ کالی نے کھاٹ کو گھسیٹ کر بنیاد سے پرے ہٹا دیا اور ہاتھوں پر تھوک انہیں ملنے لگا تاکہ کدال کے دستے پر پکڑ مضبوط رہے۔ نکو کی اور دیکھتا ہوا منگو اونچے سور میں بولا، دیکھ کیا رہا ہے؟ آگے بڑھ کر اسے روک دے۔ نکو اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہا تو منگو نے اسے کالی کی اور ڈھکیل دیا۔ کالی نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کر دیا۔ منگو نے ایک بار پھر کالی کی اور دھکا دیا تو نکو اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا اور لڑکھڑاتا ہوا پکی اینٹوں کے ڈھیر میں جا ٹکرایا۔ اس نے زور سے چیخ ماری، ہائے میں مر گیا۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر نکو کو اٹھایا تو اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کو زخمی دیکھ سب سہم گئے اور دھیرے دھیرے کھسکنے کا یتن کرنے لگے۔ پریتو اپنی چھاتی پیٹتی ہوئے ولاپ کرنے لگی۔ ماں کو روتا دیکھ بچے بھی بے لکھنے لگے۔ کالی نے کدال پھینک دی اور نکو کو وہاں سے اٹھا کھاٹ پر لٹا دیا۔ وہ نڈھال تھا اور اس کے چہرے پر پیلاہٹ چھا گئی تھی۔ منگو اپنی لاٹھی پٹکاتا ہوا بولا، اب یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، میں تمہیں ہتکڑی لگوا کر ہی دم لوں گا۔ کہتا ہوا وہ وہاں سے دوڑ گیا۔ کالی نے سرسوں کے تیل میں ہلدی ملائی اور نکو کے ماتھے پر لیپ کر کے اوپر پٹی باندھی۔ اس کے منہ میں پانی ڈالا۔ وہ ارد گرد مردوں، عورتوں اور بچوں کو پیچھے ہٹاتا ہوا نکو کو پنکھا کرنے لگا۔ اس کے سراہنے بیٹھی پریتو کبھی چھاتی پیٹنے لگی کبھی ماتھا۔ جب کسی نے کہا کہ منگو کھانا بلانے گیا ہے تو چاچی کا دل گھٹنے لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ گیانو نے منہ میں پانی ڈالا اور ناک بند کر کے اس کی گشی توڑی۔ چاچی نے آنکھیں کھول دی اور دہاڑ مارتی ہوئی بولی، ہائے میرے کالی کو اب تھانہ پکڑ کر لے جائے گا۔ وہ پھر بے ہوش ہو گئی۔ اس کا رنگ ہلدی سا پیلا پڑ گیا اور ہونٹ ایسے بند ہو گئے جیسے وہ آپس میں جڑ گئے ہوں۔ نکو کی کراہیں، پریتو کا ولاپ، چاچی کی بے ہوشی اور کالی کی گھبراہٹ دیکھ گیانو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کے ہونٹوں سے منگو کے لیے بد دعا نکلی۔ کالی کبھی چاچی کو حوصلہ دیتا اور کبھی نکو کا حال پوچھتا۔ چودھری ہرنام سنگھ کی حویلی کو جاتے ہوئے منگو نے چھجو شاہ کو بھی خبر کر دی۔ اس نے راستے میں ملنے والے ہر ویکتی کو بتایا کہ کالی نے نکو کو مار دیا، اس کا خون کر دیا ہے۔ جس نے بھی سنا وہ اپنے سب کام چھوڑ چمادلی کی اور بھاگ گیا۔ تھوڑے ہی سمے کے بعد منگو واپس آ گیا اور
उपस्थित लोगों को ललकारता हुआ बोला, यहाँ से कोई नहीं जाएगा, पंचायत आने ही वाली है। मंगू बड़ों को गालियां देता और बच्चों को डांटता हुआ पीछे हटाने लगा। वह काली का नाम लिए बिना उसे बहुत ऊंची आवाज में धमकियां दे रहा था, लेकिन काली इनको अनसुना करता हुआ निक्कू को पंखे से हवा करता रहा। मंगू ने जब चौधरी हरनाम सिंह और छज्जू शाह को गली में आते देखा तो जोर जोर से बोलने लगा, चुप हो जाओ, चौधरी जी आ गए हैं। चौधरी हरनाम सिंह और छज्जू शाह के पहुंचने पर काली पंखा छोड़ एक तरफ हट गया। चौधरी हरनाम सिंह ने निक्कू के माथे पर पट्टी और उसके ऊपर तेल वेले खून का धब्बा देख काली की ओर नजरें उठाई, जैसे उसे भस्म कर देना चाहता हो। जब से तू गांव में आया है, चमादड़ी में शरारत बहुत बढ़ गई है। पहले यही मोहल्ला था और यही लोग थे, लेकिन इसमें कोई कान में डालने पर भी नहीं चुपता था। लेकिन जिस दिन से तूने यहाँ कदम रखा है, रोज दंगा फसाद होने लगा है। कभी किसी को मारता है, कभी किसी का सिर फोड़ता है। काली ने चौधरी की ओर भरपूर नजरों से देखा और दृढ़ स्वर में बोला, शरारत पहले भी होती थी, लेकिन लोग चुपचाप सहन कर लेते थे। मैं उस समय चुप नहीं रह सकता जब पानी सिर से ऊपर गुजरने लगा। यह सुन चौधरी को बहुत क्रोध आया, लेकिन छज्जू शाह उसका हाथ दबाता हुआ बोला, कालीदास क्या बात हुई है, निक्कू का सिर कैसे फट गया? काली उत्तर देने लगा तो मंगू बीच में ही बोल पड़ा। छज्जू शाह ने उसे झिड़क दिया, चुप रह, पहले उसकी बात सुनने दे, बाद में तू भी अपनी बात सुना लेना। काली ने पूरी कहानी सुनाई तो चौधरी ने घृणा भरे स्वर में कहा, इन कमीनों के दिमाग में जरूर कोई कीड़ा होगा जो उस जमीन के लिए लड़ रही हैं जिस पर इनका हक नहीं। आदमी जायदाद के लिए झगड़ा करे तो कोई बात भी है। चौधरी जी, काली अपने आप को पूरे गांव का मालिक समझता है, मंगू ने आगे बढ़ते हुए कहा। काली उत्तेजित स्वर में बोला, मैं तो जमीन के इस टुकड़े को भी अपनी जायदाद नहीं समझता, मैं तो सिर्फ मलबे का मालिक हूँ। तू पूरे मलबे का भी मालिक नहीं है। यह मिट्टी गांव के छप्पड़ की है। चौधरी का क्रोध बढ़ने लगा तो छज्जू शाह ने फिर उसका हाथ दबा दिया और बोला, काली, अगर निक्कू झगड़े पर उतारू था तो तू चौधरी के पास जाता, अपने आप जबरदस्ती फैसला करने की क्यों कोशिश की? शाहजी सवेरे यह बिल्कुल मान गया था, जिससे जी चाहे पूछ लो। सच पूछो तो यह सारी शरारत मंगू की है। इसी ने निक्कू को उकसाया, भड़काया और झगड़ा खड़ा कर दिया। फिर उसे ईंटों के ढेर पर धक्का दे उसका सिर फोड़ दिया। यह झूठ है। निक्कू को गरीब और कमजोर समझकर यह उसका हक मार रहा था। मंगू ने सफाई पेश की, इस मोहल्ले में सभी गरीब हैं, मेरे कौन से हल चलते हैं? काली ने कहा। मंगू बहुत ऊंची आवाज में उत्तर देने लगा तो छज्जू शाह अपने कानों पर दोनों हाथ रखता हुआ बोला, मंगू, आहिस्ता बोल, यहाँ सब कान वाले खड़े हैं। फिर उसने चौधरी से कहा, निक्कू भी सिरफिरा है, अपना नफा नुकसान आप नहीं सोचता। निक्कू खाट पर पड़ा करा रहा था, उसे विश्वास हो रहा था कि काली से उसे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। लेटे लेटे उसने चौधरी के पाँव की ओर झुकते हुए कहा, चौधरी जी, मैं मर गया, मेरा सिर फोड़ दिया। ये तो सब बच्चों को चौधरी के सामने खड़ा करके विलाप करने लगी। चौधरी जी, अगर तेरे चमार को कुछ हो गया तो इन छोटे बच्चों का क्या बनेगा? चौधरी हरनाम सिंह चुप रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे सारे मामले में काली का बहुत कम कसूर नजर आ रहा था। वह वहां से चला जाना चाहता था, लेकिन कोई फैसला किए बिना जाना असंभव था। वह बेचारी से बोला, शाह, इन कमीनों को कैसे समझाया जाए कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं रखा है? चच्चू शाह ने बापे फत्तू को देख कहा, तू मोहल्ले का बुजुर्ग है, तू ही इन्हें अक्ल दिया कर। बाबे फत्तू ने अपने हाथ की हथेली लाठी जमीन पर रख दी और कानों को छूता हुआ बोला, शाहजी, निक्कू को तो रब भी अब नहीं समझा सकता। मैंने इसे समझाना चाहा तो पंजे झाड़कर मेरे पीछे पड़ गया। बाकी रहा मंगू, वह मेरे साथ ऐसा करता है जैसे कि 6 साल का छोकरा हूँ। इस मोहल्ले में शराफत नहीं रही। यहाँ अब लुच्चा रंडा चौधरी और गुंडी रन प्रधान है।
بابا فتو ابھی اپنی بات پوری بھی نہ کر پایا تھا کہ گلی کے موڑ پر کسی کے گالیاں دینے کی آواز سنائی دی۔ اس آواز کو پہچان چچو شاہ مسکراتا ہوا بولا، دھڑم چودھری آ رہا ہے۔ چلو ہم چلے، منصف آ گیا ہے، چودھری ہرنام سنگھ نے کہا۔ ایک پتلا لمبا سا ویکتی ہاتھ میں لاٹھی پکڑے ہوئے وہاں پہنچا تو لوگوں نے ترنت راستہ دے دیا۔ اس نے کمر کے گرد گز بھر صافہ لپیٹ رکھا تھا اور پھر سر پر سفید پگڑی باندھ رکھا تھا۔ دھڑم چودھری کا اصلی نام نتھا سنگھ ہے، کیونکہ وہ ہر آدمی کے کام میں ہستکشیپ کرنا اپنا دھرم سمجھتا ہے، اس لیے لوگ اسے پرایہ دھڑم چودھری کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ اپنی سب زمین بیچ کر کھا چکا ہے۔ اس کی پتنی بیوہ کے 2 سال بعد بے اولاد ہی مر گئی تھی۔ نتھا سنگھ کو قانون اور کچہری دونوں کا بہت شوق ہے۔ کام ہو یا نہ ہو، وہ ہر دوسرے تیسرے دن کچہری ضرور جاتا ہے۔ جھوٹی سچی گواہیاں دے کر اپنی گزر بسر کر رہا ہے۔ سب لوگ اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ منہ پھٹ ہے اور بری سے بری بات کہنے میں بھی سنکوچ نہیں کرتا۔ وہ بوڑھوں میں بیٹھتا ہے اور جوانوں میں بھی، چودھریوں میں بھی اور کمینوں میں بھی، اس لیے گاؤں کے بارے میں سب سے زیادہ خبر اس سے رہتی ہے۔ دھڑم چودھری کو دیکھتے ہی پریتو دو ہتھا مار کر رو پڑی۔ چودھری تیرے چمار کو کالی نے مار دیا۔ کون کالی؟ دھڑم چودھری نے چاروں اور دیکھتا ہوا پوچھا۔ ماکھے کا لڑکا؟ ایک آواز آئی۔ دھڑم چودھری کے ذہن میں ایک تصویر ابھری، اس کی جگہ ایک دوسری تصویر نے لے لی۔ وہ کالی کو پہچانتا ہوا بولا، کیوں؟ تو نے ہی اس کا سر پھوڑا ہے؟ اس نے نکو کی اور سنکیت کرتے ہوئے پوچھا، پھر چیتونی دیتا ہوا بولا، پتہ ہے اس میں دفعہ 303 لگتی ہے، بہت بڑا جرم ہے، عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ یہ سن وہاں کھڑے لوگوں کا دل دہل گیا۔ دھڑم چودھری کی قانون کی سوجھ بوجھ سے کسی کو انکار نہیں تھا۔ وہ بڑے وکیلوں کے کان کترتا تھا۔ وہ پھر بولا، قید بھی بامشقت، جیل میں لوہے کی چکی پیسنی پڑے گی۔ یہ سن گیانوں کا سانس جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ وہ اونچی آواز میں بولی، نکو کا سر کالی نے نہیں منگو نے پھوڑا ہے۔ اس آواز کو پہچاننے کے لیے کئی لوگوں کی نظریں عورتوں کے جمگھٹ کی اور اٹھ گئیں۔ دھڑم چودھری نے آنکھیں نچاتے ہوئے کہا، یہ بیان تو موقع کے گواہ کا معلوم پڑتا ہے۔ پھر اس نے منگو کی اور دیکھتے ہوئے پوچھا، تو نے اس کا سر پھوڑا ہے؟ میں نے نہیں پھوڑا، اس کا سر پھوڑنے والا ادھر تھانے دار کی طرف چھاتی تانے کھڑا ہے۔ منگو نے کالی کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ دھڑم چودھری کو سارا قصہ بتانے کے لیے چچو شاہ نے کہنا شروع کیا۔ چودھری نتھا سنگھ، بات یوں ہوئی کہ چپ رہ، بڑا سفید پوش بنا پھرتا ہے۔ دھڑم چودھری نے چچو شاہ کو جھڑک دیا، پہلے مجھے دینوں فقیروں کی بات سننے دو۔ چچو شاہ اپنی جیب مٹانے کے لیے بولا، چودھری نتھا سنگھ، میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ صلح صفائی سے کام لو۔ غلط بات ہے، صلح صفائی سے نہیں، قانون سے کام لینا چاہیے۔ وہ چچو شاہ کی اور گور کر دیکھتا ہوا بولا۔ چچو شاہ نے چودھری ہرنام سنگھ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، چودھری جی چلو چلیں، چودھری نتھا سنگھ آ گیا ہے، وہ ان کا فیصلہ کرا دے گا، ہم چلتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد دھڑم چودھری نے زمین پر زور سے تھوکا اور نکو کی اور دیکھتے ہوئے پوچھا، کیوں اسے بنیاد کھودنے سے کیوں روک رہا تھا؟ چودھری یہ میری زمین دبا رہا تھا، نکو نے رودھی آواز میں کہا۔ زمین دبا رہا تھا تو پٹواری کے پاس جاتا، وہ ماپ کر تیری زمین نکال دیتا۔
सिर पर चादर बांध कर झगड़ा क्यों करने आया? बुलवा दूं पटवारी को? मेरे पास पटवारी की फीस देने के पैसे नहीं है। निक्कू ने सारा खेत चौपट होता देख बवेला करना शुरू कर दिया। फीस मैं दे दूंगा, एक बार फैसला हो जाए तो। काली ने धड़म चौधरी की ओर देखते हुए कहा। वह 2 रुपए लेगा, उसने काली को ध्यान से देखते हुए कहा। उसके कहा जैसे उसकी हैसियत का अंदाज लगा रहा हो। कुछ क्षण चुप रहने के बाद वह फिर बोला, वैसे तो इस काम की कोई फीस नहीं है, लेकिन अगर फीस ना दो तो पटवारी को कभी जरीब नहीं मिलती और फिर गांव का नक्शा हो जाता है। और काली ने हाँ में सिर हिलाया तो धड़म चौधरी ने जीतू को बुलाकर रौब से कहा, दौड़कर पटवारी को बुला लाओ, मेरा नाम लेना, हाँ उसे कह देना कि जरीब और गांव का नक्शा लेता है। सब लोग सब लोगों को पता था कि पटवारी इस काम का 1 रुपए लेता है, लेकिन धड़म चौधरी ने 2 रुपए कहकर अपना हिस्सा भी पक्का कर लिया है। जीतू के जाने के बाद उसने काली को कानून समझाया। फिर वह कभी निक्कू को गालियां देना शुरू कर देता और कभी किसी से मजाक करने लगता। उसकी बातों पर लोग हंस रहे थे और तनाव तेजी से कम हो रहा था। जीतू को अकेले ही आते देख धड़म चौधरी ने उत्सुकता से पूछा, पटवारी कहाँ है? चौधरी जी वह तो मिला नहीं, उसकी चौकी पर भी ताला लगा हुआ है। लीलो रान के चौबारे में बैठा होगा, दौड़कर बुला लाओ। फिर वह पटवारी को गाली देता हुआ बोला, साले से लीलो की ही गिरदावरी खत्म नहीं होती, गांव की पटवार कैसे करेगा? बुरे कर्मों से हटता नहीं और फिर ताकत के लिए कुछ दिखाता है। औरतों ने शर्म के मारे मुंह पर कर लिए और मर्द हंसने लगे तो धड़म चौधरी ने भी मुस्कुराने लगा। आंखें झपकाता हुआ बोला, आदमी होशियार है, इस सफाई से गिरदावरी करता है। किसी को कानो कान खबर नहीं होती, लेकिन मेरे से कोई बात नहीं छिपी रहती। मैं तो उड़ती चिड़िया को भी उड़ती चिड़िया के भी पर गिन लेता हूँ। धड़म चौधरी लोगों का मन बहलाने में व्यस्त था कि जीतू जरीब लेकर आ गया और उसने जमीन पर फेंकते हुए, पटवारी जी आ रहे हैं। जीतू यह सूचना पूरी तरह दे भी नहीं पाया था कि नाक को दबाता और धोती को संभालता हुआ पटवारी आ पहुंचा। धड़म चौधरी उसे देखते ही ऊंचे स्वर में बोला, यहाँ लोग एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं और तू उधर चौबारे में बैठा टांगों पर मालिश करवा रहा है। गांव के नक्शे में चमादड़ी के माखे के पुत्र काली के मकान का निशाना देखकर उसका रकबा निकाल दे। पटवारी ने नक्शे में काली के मकान का निशान और रकबा देखा और जरीब में मापकर बोला, काली की जमीन निक्कू की ओर आधा हाथ निकलती है। यह सुन धड़म चौधरी भड़क उठा और निक्कू को मोटी सी गाली दे उसने कहा, देखा, तेरे बाप की तेरी तरफ आधा हाथ जमीन निकलती है, अगर वह कचहरी में मुकदमा दायर कर दे तो तू अंदर हो जाएगा। बड़ा सूरमा बना फिरता है, सिर पर चादर बांध कर लड़ाई करने निकलता है। फिर वह काली से बोला, इसकी दीवार आधा हाथ चौड़ाई तक गिरा दो, अगर यह झगड़ा करे तो मार मार कर इसकी हड्डियां तोड़ देना। काली ने जेब से 2 रुपए निकाले तो वह धड़म चौधरी के आगे बढ़ उसके हाथ से ले लिया। उसने निक्कू की दीवार गिरा देने की एक बार फिर तकदीर की और पटवारी को साथ ले वहां से चला गया। मंगू पहले ही खिसक गया था। निक्कू भी कराता हुआ उठ गया। प्रीतो बच्चों को घसीटती हुई उसके पीछे पीछे चल रही थी। धीरे धीरे बाकी लोग भी खिसकने लगे। सूर्यास्त तक वहां
केवल काली और चाची रह गए। वह उदास सा चाची के पास जा बैठा। चाची की उखड़ी हुई सांस देख उसकी उदासी और भी बनी होने लगी, तो वह बुनियाद खोदने लगा। जब इस काम में भी दिल नहीं लगता तो वह चाची से परे हटकर जमीन पर ही बैठ गया। उसे बार बार ख्याल आ रहा था कि वह किन अरमानों के साथ गांव आया था। उसका जी चाहे कि वह वापस चला जाए, गांव से इतनी दूर कि वापस आने का ख्याल बस तड़प बनकर रह जाए। भाग 14 अगले भाग में करेंगे।